Bizim konak kildi indi. Elmetten inşallah. Bize Tomoş'tan indi o Tukmaradan. Biz onu ben birge okudık. Süleyman Hazret bizde onu silegeni var indi boğazın sizge. İnşallah. Allah'ın rahmeti olsun kilgen için bunda indi tırışçılar var. Ulaq da hazırlayırlar inşallah sizge. Onlara boğazdan son bütünüz bulaq hoşuyuz inşallah. Ulaqını hazırlayışlarga da pişirişlerge de Allah'ın rahmetleri olsun indi. Allah Teala'larga hidayet, tevfik versin onda. Allah Teala kazansın kalsın indi. Alhamdülillah kimde maşinalar bilen alıp geldi. O ağızga indi toje özünün Allah Teala ecir sahiplerini versin. Çünkü bir kitapta okuyanım Abdurrahman Hazret Galavettin'in meşike kilip ilim alı hoş sahibi bula diyen. Nögerde kişilerde alıp gelse işe ol może даже şu kişiler için de sahibi olurlar. Mesela özünün maşinasına oturtup alıp geldiyken 4 kişinin iken mi? 4 kişi için hoş sahibi alılar inşallah. Yani şunun için Allah Teala rizalığı için işlesek Allah Teala bizge ecirlerini verir inşallah. Indi sözünü verem Süleyman Hazret'e. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barcha maqtov hamd sanalarimiz alamlarning Rabbisi hujasi ulg'una ibodatga loyiqli ma'bud bil haq bo'lgan birdan bir ilahimiz Alloh haq subhanahu va taologa bo'lib salom shariflarimiz barcha salovatlarimiz bizga islom dinin anlatib yuratib qoldirgan durustlik bilan yolg'onni haq bilan qorani sunnat bilan bid'atni haq bilan botilni ayirib ko'rsatgan Allah Teala'nın so'nggi payg'ambari so'nggi elchisi Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem'e borib tursin. Hurmatli din qardoshlar, assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala'nın selamlari, bereketlari, iminliklari bo'lsin. Elhamdülillah Allah Teala'nın rahmeti bilan tag'in sizning bilan birga uchrashishga nasib bo'ldi. Bizning endi Sha'ban oyi boshlanib ketdi. Ramazon oyi oldindan kela turgan ham Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarında zikr etgancha, aytib ketgancha ko'pchilik kishi g'afillikda, ya'ni shu Sha'ban oyining qadrini bilmishi, anglab bitirmishi o'tkara turgan oy deb Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ham shunga ko'ra mana shu oyda shu masjidga Alloh taolaning yurtina eng suyukli o'rin. Bu avvalda shu yerlikda eng suyukli o'rin Alloh taolaning yurti. Alloh taolaning yurti masjid. Shunda g'ilm olu niyati bilan, va'z tinglov niyati bilan kelganingiz uchun Alloh taolaning rahmatlari olsun. Alloh taolo ajr savoblarini bersin. Mana Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining bir hadisida aytadi: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kimda kim g'ilm olu niyati bilan chiqib ketayotgan uyindan Alloh subhanahu va taolo u kishiga jannat yo'lini yengillaytirdi. Jannat yo'lini yengillaytirdi. Ham mana bizning da iymon keltirishlarni Alloh subhanahu va taologa iymon keltirdim deb, qiyomat kunida ishondim deb aytgan kishilarning maqsadimiz Alloh taolaning rahmatlarına erishuv, jannatlarına erishuv. Ham mana shu jannat yo'lin yengillayta turgan amal g'ilm olu. G'ilm olu ol o'zi yengil narsa tugul, so'zda yo'q. Edegilikdan aytib kelganlar g'ilm olu ana bilan quyi qozuv kibik deb shulay. Ammo lekin mana shu g'ilm olu sababli, bilim istav sababli Alloh taolaning qo'shganlarin o'ranu, tiyganlarin bilu sababli Alloh subhanahu va taolo g'ilm egalarine bilishi kishilarga jannat yo'lini yengillaydi. Ne uchun? Chunki g'ilm olgan kishi, Alloh taolaning dinini o'rgangan kishi, u halalning halal ekanligini bilar, haromning harom ekanligini bilar. Alloh subhanahu va taolo farz qilgan narsalarni bilar, Alloh taolo tiygan narsalarni bilar. Mustahab bo'lgan, ya'ni ishlarga xo'p bo'lgan, yaxshi bo'lgan
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indegen narsalarni bile hem indi o'zining ilmi bilan amal qilar ekan, shular barabarida Alloh subhanahu va taolo ona jannat yo'lini jinglaytirdi. Ham biz mana bilim olirga deb kelabizmi, ilm istarga, va'z tinglarga deb kelamiz ekan, inshaalloh biz mana masjidga borgan so'yin, odimimiz so'yin Alloh subhanahu va taolo ajr savob nasib etashak. Gunohlarimizni kaffarat qilashak. Qo'ygan vaqtda da shunday o'q darajaga erishashak biz ham biz mana uyimizdan chiqib ketib, geri aylanib qaytganchaga qadar Alloh subhanahu va taolaning yo'lida bo'lashak biz. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning va'dasi. Ham endi mening sizga bugun söylesi kelgan va'zim u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan keltirilgan ushbu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga o'zining yonida jiyilib, Allah şangan onun ortadan ergen kişilerge müracaat etip şunday sözler aytdi. Qoysıgız hazır minden mana şu sözlerini alır da öğrenir de şular boyunca amel kılır ya ise şul sözler bilen amel kılışlarını öğretirdi. Yani min şunday sözlerini aytaşakmın, öğreteşakmın. Şu sözlerini siz de öğrenirsiniz. O'zingiz de şunun bilen amel kılırsınız. Hem endi boshqalarga da şu sözlerini öğretirsiniz de alar da şu sözler bilen amel kılırlar. Hem endi eng birinchi bo'lib Abu Hurayra radhiyallohu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e "Ana ya Resulullah" deyip, "Ey Allah Teala'nın elçisi, men öğrenem şu sözlerini. Öğret meni" deyip. Hem endi şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radhiyallohu anhu'nun kullarından tuta da Abu Hurayra radhiyallohu anh şulay deydi. Ol menim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menim kullarımdan tuttu da hem 5 narsani sonap gitti deydi. 5 narsani sonap gitti deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem şularning birinchisi ittaqi maharimallah takun a'badan nasi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın tıygan narsalarinden, haram bo'lgan narsalaridan saqlan. Şul vaqtda ona eng ko'p ibodat qiluvchilar jumlasidan bo'lursan deydi. Ya'ni Alloh taolo haram qilgan, tıygan narsalardan tıyil, eng ibodat qiluvchi kishilardan bo'lursan deb aytadi. Bu birinchisi. İkinchisi, wardi bima qasamallohu lak takun aghnan nas. Allah subhanahu wa ta'ala sana bo'lib bergan narsalardan rizo bo'l. Shulay bo'lgan chaqda eng boy kishilardan bo'lursan deydi. Eng boy kishilardan bo'lursan. Ham uchinchisi va ahsin ila jarika takun mu'minan. Ko'rshina qarata igilikli bo'l. Shul chaqda mu'minlardan bo'lursan deydi. Ko'rshina igilikli qil, mu'minlardan bo'lursan. Dördüncü ve ahibbe linnâsi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. O'zingga yarata turgan narsalarni boshqalarga da yarat. O'zingga tili turgan aybirlarni boshqalarda da bo'luvin tila. Musulmon bo'lursan deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham beshinchisi va la tuksirid-dahka. Va la tuksirid-dihka fa inna kasratad-dihki tumitul qalb. Ham ko'p kulma deydi. Ko'p kulma deydi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, chunki ko'p kulu yurakni, qalbni o'tiradi deb aytadi sallallohu alayhi vasallam. İmam Ahmad, İmam Tirmizi ushbu hasan darajasindagi, ya'ni muhaddislar, hadis olimlari tilida aytilgan endi yaxshi degan so'z endi shunnatda durustlikka to'g'ri keladigan hadis deb anlatilar. Ya'ni shu hadis, hurmatli din qardoshlar, agar mana shu hadisni turmushimizda qo'llanamiz ekan, shu hadis bo'yicha yasharga tirishamiz ekan, dunyoviy ham oxirat maqsadlarining da ko'pisine erishashak biz jamoat. Büyük ko'p turli problemalardan qutulashamiz. Alloh subhanahu va taolaga
yoqinayır üçün big zo'r sabab bo'lashar jamoat. Hamda eng birinchisi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning shu nida etgan Alloh subhanahu va taolaning tiygan narsalaridan saqlanadi. Alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsalardan saqlanadi. Alloh subhanahu va taolo mana Qur'oni Karimda narsa deb aytadi. Alloh taolo sizga yaxshi bo'lgan ayblarni ruxsat etdi, ham noshar bo'lgan narsalarni tiydi deydi. O'ylab qaraylik, nindigina gunoh bo'lmasin, nindigina gunoh bo'lmasin. U kishining o'zina da, oilasina da, salomatligina da, uning aqlina da, jamiyatibizga da nosharlik ziyon keltira turgan ayb. Nindigina gunohli ayb bo'lmasin jamoat. U gunohli ekan demak, u bizning uchun kerak tugul. Turmushimiz uchun da kerak tugul. Oxirat uchun aytasizlar tugul. Turmushimiz uchun da kerak bo'lmagan narsalar. Bigrakda zo'r gunohlar. Bigrakda zo'r gunohlardan saqlanirga. Hamda eng zo'r adilsizlik. Eng zo'r gunoh jamoat u Alloh subhanahu va taolaga tengdosh qilib. Alloh subhanahu va taolaga shirk keltiruv. Shirk keltiruv narsa degan so'z mana jamoat Robbimiz Alloh subhanahu va taolo u bizni shu dunyoga bor etgan. Biznigina tugul butun bo'lgan g'alamlarni bor etuvchi Alloh taolo. Shunga ko'ra biz Fatiha surasini o'qigan vaqtda mana namoz sayin, rikat sayin Fatiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin deymiz. Bütün g'alamlarning Robbisi bo'lgan, xo'jasi bo'lgan Alloh taolaga hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz bo'lsin deymiz. Biz namozga kirishgan vaqtda o'q Alloh subhanahu va taolaning butun bo'lgan g'alamlarning Robbisi, xo'jasi ekanligini isbot qilib shu so'zlarni aytamiz. Mana biz kishilar o'zimizning g'alam, shulay bir kishilar g'alami, bor farishtalar g'alami, bor jinlar g'alami, hatto mana hayvonlar, в мире животных deylar. G'alam bitim mir degan so'z. В мире растений, в мире животных. Janniklar, turli tirliklar, qushlar, bujaklar, sudagi tirliklar, sudagi jon iyalari, baliqlar bo'lsinmi, boshqalar bo'lsinmi. Hatto bu mikroorganizmlar, nilar, ularda o'zina ko'ra nidir bir g'alam. Ya'ni biz bila turgan, biz bilmay turgan, butun bo'lgan g'alamlarning Robbisi, xo'jasi bir. U Alloh subhanahu va taolo. Kichkinagina bizning ko'zimizga ko'rinmay turgan g'alamlarniki. G'alamat zo'r bo'lgan, ko'zlarimiz bilan tigi nitib ko'rib o'tira olmay turgan zo'r g'alamlarning da xo'jasi, Robbisi u kim? Birdan bir bo'lgan Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo mana butun g'alamlarni bor qilgan, ham biz mana shu kichkinagina bir g'alamning bir kisakchasi. Bir kisakchasi. Ham Alloh subhanahu va taolo bizni shu dunyoga bor etgan, ko'rish uchun ko'zlar bergan, eshitish uchun quloqlar bergan, qo'llar, oyoqlar, aql, jon, shu dunyoda yashar uchun Alloh subhanahu va taolo rizqlarini bergan, havosini bergan, suvini bergan, ya'ni soni boshlasang sona bitirgisiz. Shunga ko'ra ulg'ina bizning Robbimiz. Ulg'ina bizning xo'jamiz. Ulg'ina butun aybini ko'rib turuvchi, bilib turuvchi, eshitib turuvchi, bizning turmushimizda, rizqimizda, bizning ajalimizda, o'limimizda, boylig'imizda butun narsa bir Alloh subhanahu va taolaning qo'lida. Ham shunga ko'ra agarda birov kelib aytay ekan, yo'q, Alloh taolagina tugul, mana tigi toshqada ibodat qilsang yaray, simlarga, putlarga ibodat qilsang da yaray, yulduzlardan so'rasang da yaray, quyoshdan so'rasang da yaray, qabrda yotuvchi o'lib endi tuproqqa aylangan mayitdan so'rasang da yaray, tegisindən, bunisindən so'rasang da, duo qilsang, ibodat qilsang, tobinsang da yaray deb aytay ekan, bu endi jamoat eng zo'r gunoh bo'ladi. Eng zo'r gunoh bo'ladi. Ne uchun? Chunki u toshlarda, qabrda yotuvchi mayitlarda,
Башкалар да сиңа тормыш бирүче түгел. Хәтта фәрештәләр дә, хәтта пәйгамбәрләр, изгеләр дә берсе дә сиңа ризык та бирүче түгел, тормыш та бирүче түгел. Синең гөнаһларыңны да ярлыклаучы түгел. Сиңа килгән бәла казаны да алар кире кайтара алмый, кирегә җибәрә алмый. Сиңа бәхет тә китерүче түгел, бер нәрсә дә алар сиңа кыла алмый. Шуңа күрә иң зур гөнаһ ул җәмәгать Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылу. Аллаһ Тәгаләгә ширк кылу. Һәм инде бу менә ширк мәсьәләсе, Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылу мәсьәләсе үзе зур бер дәрес, үзе зур бер фән. Шуңа күрә инде минем сезгә нәсихәтем өйрәнергә кирәк. Өйрәнергә кирәк. Нәрсә ул ширк кылу? Нәрсә ул күфрлек кылу? Нәрсә ул нифаклык һәм башкасы? Һәм Аллаһ Тәгаләнең менә шушы харам кылган нәрсәләрен саный башласаң, алар бик күп төрле. Шулай кеше үтерү булсынмы хаксызга, хәмер эше булсынмы, урлау булсынмы, зина кылу булсынмы, ялган булсынмы, гайбәт сөйләү, хыянат итү, яла ягу, әтиәниләребез белән араларны үзү, туганнарыбыз белән начар мөнәсәбәттә булу, күршеләргә начарлык кылу, сихер һәм нәрсә генә булмасын, җәмәгать, нинди генә гөнаһ булмасын, алар җәмәгать үзебезгә дә, җәмгыятебезгә дә, балаларыбызга да, акылыбызга да, сәламәтлегебезгә дә зыян китерә торган нәрсәләр. Һәм менә шушы зыян китерә торган, гөнаһлы, харам булган әйберләр аркасында күпме семьяда күпме проблем бар, шулай бит. Уйлап кына карыйк. Менә шул урлау аркасында күпме проблема, ил буенча күпме проблемалар. Хәмер, исерткеч эчемлекләр аркасында күпме гаиләләр аркылы, күпме ятимләр, балалар йортында. Без менә элегрәк ятимләр йортына барадыр. Курбан, ураза гаетләре вакытында күчтәнәчләр ниләр китерәсең бит. Шундагы тәрбиячеләр әйтәләр иде, менә шушы балаларның 90%-ның әти-әнисе бар. Уйлап кына карагыз, 100 баланың 90-ның әти-әнисе бар. Әмма дә ләкин эчкичлек аркасында балаларын тартып алганнар. Югыйсә араларында зыялы кешеләр дә бар, бөтенесе элек-электән эчкиче булмаган. Зыялы кешеләр дә менә шушындый афәткә кирип киткән. Һәм ул мисал өчен ялган аркасында, гайбәт аркасында, яла ягулар аркасында күпме кешенең тормышы шелпәрәмә килгән. Күпме гаилә таркалган. Күпме мәшәкать, проблемалар ниләр. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дә нәрсә ди? Инде әйтеп кителгәнчә тагын бер кат кабатлап, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә яхшы әйберләрне рөхсәт итә. Инде начар булган әйберләрне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тыя ди. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә тыйган икән, харам дип әйткән икән. Без аның ни өчен харам икән? Менә шушындый зыяннары аның өчен генә түгел. Аллаһ Тәгалә әйткән, димәк, без аңа буйсынабыз. Без аның булай да начар икәнлеген аңлыйбыз һәм беләбез дигән сүз. Шул ук вакытта җәмәгать менә кичкенә гөнаһларга да җиңел карарга ярамый. Чөнки һәр бер кичкенә гөнаһ ул нәрсә? Ул зурга әверелергә мөмкин. Бер галим әйткән бит: "Вала тахқиранна мин ас-сагирати фа иннал җибала мин ал-хасади." Син кичкенә гөнаһны да кичкенә итеп күрмә ди. Кичкенә итеп күрмә, чөнки таулар кичкенә вак таштан барлыкка килгән. Тамчыдан күл җыелган кебек, кичкенә гөнаһлар да алар бер-берсенә өстәлеп нитеп, нәрсә эшли? Зурга әверелә. Шул ук вакытта, хөрмәтле дин кардәшләр, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең рәхмәте, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә рәхмәте, ул кешеләрнең кылган хаталарын, гөнаһларын ярлыкый. Һәм инде кешеләрне иң сөендерә торган аятлардан булып, әйт минем бәндәләремә ди Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Ла тaqнату мин рахматиллаһ, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән өметегезне үзмәгез. Инналлаһа ягфиру зунуба җамиа. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бүтән гөнаһларны да гафу итүче.
Bütün günahlarını da Allah subhanahu wa ta'ala gafu etuşu. Şuna göre adam balası ol hatalana. Adam balası ol yolgışa. Adam balası ol yaraman jirge qararga da mümkün. Yaraman kerakman aybirini tınlap koyarga da mümkün. Kerakman aybirini de aytip koyarga mümkün. Yaramagan günahlı iş ishlab da koyarga mümkün. Amma da lakin agar da shunlab turib gafu ekan Alloh taoladan. Tavba qilar ekan, istig'for qilar ekan. Agar da uning gunohisi kishining gunohi, kishi bilan bayli ekan, masalan, kishining haqqına kirgan. Ulardan da gafu etilib, hisob qilib qo'yar ekan, Alloh subhanahu va taolo inshaalloh uning qilgan xatolarini, gunohlarini yo'rlab qo'yadi. Alloh taolo marhamatli, u rahimli, Ar-Rahmanir Rahim deb biz Fatiha surasida o'qiymiz. U rahimli, shafqatli, marhamatli Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo. Ham bir vaqt Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonida ulug' yoshdagi bir qort kishi keldi. Shu qort kishi keladi ham aytadi: "Ya Rasululloh, mana men ko'pdan tugilgina dinga keldim. Lekin dinga kelgancha men shuning qatli ko'p nosharliklar ishladim. Mana endi gunoh bor, butinisini ishladim. Alloh taolo meni g'afur etarmikan?" Shundan endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday ma'noda aytdi: agarda sen shinlab turib, o'kinib, butun shu gunohlarga qaytmayman deb tavba qilgan bo'lsang, afv etilgan bo'lsang, Alloh subhanahu va taolo seni butun mana 80 yosh bo'lsinmi, 90 yil bo'lsinmi, butun yillardagi qilgan gunohlaringni afv etadi. Shundan so'ng bu kishi suyinib, Allohu akbar deb, Alloh taolo buyuk deb suyinib, burilib ketadi. Hatto ko'zdan yo'g'olgancha qadar Allohu akbar deb takbir aytib qaytib ketadi jamoat. Shuning qadar Alloh subhanahu va taoloning marhamatliligiga keng alhamdulillah. Alhamdulillah. Shunga albatta Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda butun kishida xatolana yolg'ishadi. Hamda mana shu xatolanuvchi, yolg'ishuvchi kishilar orasidan eng xayrlisi, eng yaxshisi u tavba istig'for qilish edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gunohlar qilmagan, lekin ibatur uchun u bizga yo'l ko'rsatadi. Kunini 70 topqir, qaysi bir hadislarda keltiriladi, 100 topqir Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam narsa ishlagan, istig'for qilgan. Shunga ko'ra bizga da ko'proq astag'firulloh va atubu ilayh, astag'firulloh va atubu ilayh, astag'firulloh va atubu ilayh deb shu so'zlarni da aytirgan, hamda harom narsalardan tiyilirga da, hamda harom narsalardan tiyiluvga yengilgina bormay. Tikmagagina endi hadislarda qo'y birolar hadislar deb ta'kidlangan, qo'y birolar zo'r g'olimlarning so'zlari deb eng zo'r kurash u o'zining nafsing bilan bo'lgan kurashdir. Eng zo'r kurash. Ham muhajir u Alloh taolo tiygan, Alloh taolo ham uning ishsiz tiygan narsalardan hijrat qildi deb aytadi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, bu birinchisi, agarda Alloh taologa ning haromlaridan tiyilamiz ekan, demak biz Alloh taolaga eng ko'p ibodat qiladigan kishilardan bo'lashamiz. Hamda shulay Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davom etib Alloh subhanahu va taolo senga bergan narsalardan rozi bo'ldi. O'zingga kelgan ulushdan rozi bo'l, sen eng boy kishi bo'lursan deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bo'lgan narsalaringga qanoatlilik ko'rsat. Mana bir vaqt Abu Zar al-Ghifari ismli bir sahobaga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Sen o'ylaysingmi? Senda o'ylaysingdir, mana kimning dinar, dirham, ya'ni oqshasi ko'p, u eng boy kishi deb, akamning endi oqshasi as, u eng faqir kishi." Abu Zar al-Ghifari radhiyallohu anhu ayyi shulay deb o'ylaydi. Ya'ni kimning oqshasi bor, dinar, oltin, kumushlari bor, u eng boy kishi. Akamning oqshasi yo'q, u faqir kishi. Shunday endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam narsada shinliqda bo'lgan narsalarga qanoatlilik ko'rsatuv, rizo bo'luv. U boylikni anglatadi. Ya'ni boy kishi shuldi. Endi kirisincha bo'lgan narsalarning qadrini bilmau, ko'ra olmau, bu endi faqirlik g'alamati degan ma'noda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam.
Һәм инде әгәр дә без чынлап торып менә шушы булган нәрсәләр безгә карыйбыз икән, әлхәмдүлиллаһ, бүгенге көндә без иң бай кешеләрдән. Чөнки менә Аллаһ Тәгалә сиңа биргән насыйбың, хәләл җифетең, балаларың, байлыгың, ашарыңа ризыгың, йортың, сәламәтлегең нәрсә генә булмасын, шушы нигъмәтләр сиңа бирелгән икән, әлхәмдүлиллаһ дип Аллаһ Тәгаләне шөкр итеп, канәгать булып яшәсәң, синнән дә бай кеше булыр. Һәм бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең вәгъдәсе беренчедән, икенчедән кешенең күңелендә булган шушындый хисләр дә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең бер хадисендә нәрсә дип әйтә? Әгәр дә кеше иртә белән уянган вакытта сәламәт килеш, тынычлыкта, иминлектә, ягъни сәламәтлеге бар, тынычлыкта, иминлектә, дошманнары юк, сугыш фәлән юк, һәм бер көнлек ризык белән уяна икән, димәк, ул шушы дөньяны кайыш белән буып куйган кебек булыр. Шушы дөньяда аңа бөтенесе дә бар. Сәламәтлегең бар, сугыш фәлән юк, күкләр аяз, дошманнарың юк, ашарга бер көнлек ризыгың бар, әлхәмдүлиллаһ, синнән дә бай кеше юк, җәмәгать. Һәм бу чынлап та шулай. Бу чынлап та шулай. Уйлап карыйк, менә сәламәтлегең бар, тынычлыкта яшисең. Бер көнлек ризык бар, безнең бер генә көнлекме ризыгыбыз? Холодильникны ачып карыйсың, монда әле җитә. Морозильникны ачасың, монда әле бер генә түгел, 1-2 айлыкта базда да бар әле безнең ризыкларыбыз кыш буена җитәрлек, шулай бит. Әлхәмдүлиллаһ, тагын нәрсәгә зарланырга? Чөнки җәмәгать, менә зарлана торган кеше күпме генә зарланмасын, аның менә шу зарлануыннан хәле яхшырмый. Киресенчә, проблемалары арта гына бар. Кеше туя белмәсә, ул бер кайчан да туймый. Моның хакында инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткәннең хадистә бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән, әгәр дә кешегә бер басу алтын бирелә икән, ул нәрсә эшли? Туймый торган кеше булса нишли? Икенче басу булуын телиде. Икәү бирелсә нәрсә? Өченчесен телиде. Югыйсә аның авызын туфрак кына каплаячак ди. Яни үлеп киткәч, алтын көмешкә күммиләр аны. Туфракка салалар да, шул туфрактагы корткычлар, ниләр, бөҗәкләр тәнен ашап бетерә. Синең байлыгың шушы дөньяда кала. Туя белми икән кеше, ул бер кайчан да туймый. Һәм без аны шушындай бүгенге көндә күреп торабыз. Җәмәгать, шулай бит, күреп торабыз. Кайсы берәүләрнең күпме акчалары бар, күпме байлыклары бар. Байлык өстенә җыя, байлык өстенә җыя. Тегендә вилласы, монда дворецлары, тегендә нәрсәләр, монда берләр, яхталар. Нәрсәгә кирәк аңа шул хәтле? Onun кайсы берләрен барып караганнары да юк, белгәннәре дә юк. Нәрсәгә кирәк? Чөнки туя белми. Бар шундый бай кешеләр, әлхәмдүлиллаһ, булган менә шушы байлыклары үзләренә дә бар, балалары, оныклары да бар. Булсын ул, булсын. Ләкин шул ук вакытта алар фәкыйрьләргә дә ярдәм итәләр, булышалар, благотворительность белән шөгыльләнәләр, шулай бит. Яни күпме файда китерәләр җәмәгать. Күпме файда китерәләр. Шуңа хәтта инде бер ни дә китерелә бит. Әгәр дә кешегә айның яртысын бирсәләр, менә туймый торган кеше икән, айның яртысын бирсәләр, ул нәрсә дип уйлый, нәрсә эшли? Икенче яртысы кемнеке икән дип борчыла башлый. Туймый ул. Югыйсә ул айга менә дә алмаячак. Менә калса да ул анда бәрәңгесендә утыртмый, кишерендә утырта алмый, бер нәрсә эшли алмый. Яни хәтта булмаган айбырның да ул үзенә эләкмәячәк булган айбырын да нишли? Башкаларга бирүдән, башкалар белән бүлешүдән соранлана дип әйтик. Соранлана. Шуңа җәмәгать, менә әлхәмдүлиллаһ, бүгенге көндә без зур нигъмәттә яшибез. Зур нигъмәттә яшибез. Менә бер әби әйтергә яратадыр, мен гел улар минем сүзләремдә китерәм инде. Без бүгенге көндә ди гади генә пенсионерлар элек байлар да ашамый торган ризыкларны ашыйбыз ди. Элек байлар да ашамаган ризыкларны ашыйбыз, гади пенсионерлар ди. Элек
Ризык аз булса да кешеләр барыбер шөкер итеп канагать булып яшиләр иде. Хәзер бөтен нәрсә бар, кеше барыбер зарлана ди. Хәерлегә генә булсын дип әйтә. Инде менә уйлап карасак, чынлап та хикмәтле сүзләр. Менә элеккеге байларның табынында булган мукыш уртасында мандарин, виноград, банан, апельсин, башка төрле менә шуның ниләр булган. Моннан әле 100 ел элек. 100 ел элек булган мандай нәрсә? Юк. Винегрет булган микән, юк микән әле, шулай бит. Yani ama da lakin бүгенге көндә табын тулы ризык, әлхәмдүлиллаһ. Өстәребез бүтән, шкаф тулы киемнәр, аяк киемнәре, нәрсә генә булмасын. Шуңа риза булырга кирәк. Риза булсаң, җаның да тыныч, канагать та буласың. Байлык хисе дә күңелеңдә булачак, иншаллаһ тәала. Әйдә риза түгел икән, димәк шул зарланудан башка башың чыкмаячак. Әле ул зарлану сиңа нәрсә? Бернинди файда да китермәячәк. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям белән байлык турында аның тагын бер хикмәтле шундый сүзләре бар. Адам баласы, эй минем байлыгым, эй минем байлыгым дип әйтә ди. Әмма дә ләкин нәрсә соң синең байлыгың? Ашадың да бетердең. Ашадың да бетердең. Кием кидең дә туздырдың. Әйдә әгәр дә садака кыласың икән, байлыгыңны изгилеккә сарыф итәсең икән, ул вакытта син байлыгыңны калдырдың дип ахиреткә. Ахиреткә калдырдың дип. Менә гади генә мисал, шушы мәчет булсын, башка мәчетләр булсын, мәдрәсә кебек җирләр булсын, юллар төзекләндерү, башка шуның ише, кешеләргә файда китерә торган әйберләр эшләү булсын. Кемдер садакаларын биргән, яхшылыкларын кылган, изгилекләр башкарган, һәм шуларның кылган шу садакалары сәбәпле, әлхәмдүлиллаһ, мәчетләр ачылган. Булар бит бөтенесе кемнеңдер биргән садакасына кылына, шулай бит. Коверлар, лампалар, өстәлләр, урындыклар, скамейкалар, микрофоннар, аппаратуралар, нәрсә генә булмасын. Шушыны төзегән вакытта кирпиче, ташы, цементы, башкасы. Кемдер менә моннан ничә ел элек шушы мәчетләр төзелгән бит инде. Кемдер я соранланган, я исә инде белмәгән дип әйтик инде, теге Аллаһ Тәала менә тәүфик бирмәгән. Ул акчаны ашаган да бетергән инде ул. Кием кигән да туздырган, кайдыр барган да бетергән. Шо бетте ул аның, юк. Кемдер ул тоже ашаган, мәчеткә дә салган, ризыгы да булган аның, ашка үлмәгән ул. Мәчеткә дә биргән, киемле дә булган ул. Мәчеткә дә биргән, барасы җиренә барган да ул. Шулай бит. Тегесенең ашалган, киеме киелгән, барасы җирләрдә булган хисләре биткән дип әйтик. Юк, дәвамы юк. Моның шулай ашаган да, эчкән дә, киенгән дә, барасы җирләренә дә барган, шул ук вакытта кыямәт көненә кадәр бара торган, әҗер савапларда калдырган. Сөйлиләр, белмим, чынлап та булган хәлме юкмы? Төркиядә шундый бер мәчет бар ди. Шундый бер мәчет, ул төркчә ничек әйтелгән белмим, ләкин төркчәдән тәрҗемә ителгән вакытта мин моны ашаган кебек хис ит дигән мәгънәдәге исемле мәчет. Как будто я это уже съел дигән. Һәм инде сорыйлар, нигә шушындый исем бирелгән дип. Шушы мәчетне төзегән кеше берәр кая бара, теге ашыйсы килә, мәсәлән, кафега кереп ашыйсы. Туктале, мәчеткә калдырыйм әле дип кафега кермичә, яисә керсә дә, теге 300 гына әйбер алып, калганны теге акчасын җыеп, шулай салдырган мәчет ди. Шулай салдырган мәчет ди. Ашаган кебек үзеңне хис ит дип. Ягъни ул экономить иткән, ашка үлмәгән бит. Ашыйсын ашаган, ләкин менә кыямәт көненә кадәр бара торган зур бер эш эшләп тә калдырган. Шуңа күрә җәмәгать, булган нәрсәләребезнең кадерен белик. Булган нәрсәләребезнең сәламәтлегебез бар, әлхәмдүлиллаһ. Халал җифетләребез бар, әлхәмдүлиллаһ. Балаларыбыз бар, оныкларыбыз бар, әлхәмдүлиллаһ. Нәрсәдер җитешми икән, әлхәмдүлиллаһ, бәлки хәерлесе шундадыр. Бәлки хәерлесе шундадыр. Шуңа күрә, әгәр дә без чынлап торып Аллаһ субханаһу ва тааля биргән нәрсәләргә риза булсак, Аллаһ Тәала безнең күңелләребезгә тынычлык индерәчәк. Тынычлык индерәчәк. Инде күңел тыныч булу, җаның тыныч булу, ул шуның кадәр зур байлык җәмәгать. Ул шуның кадәр зур рәхәтлек. Аны
başka нәрсә белән чагыштырып та булмый. Һәм дә шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күршеңә карата игелек кыл, мөэминнәрдән булырсың дип әйтә. Күрше без менә күршеләр белән гел терәлеп яшибез шулай бит. Квартирада булса, квартирада терәлеп яшисең. Мондый йортта булса, мондый йортта дип әйтик. Һәм инде яхшы күрше булу ул инде шушы дөнья рәхәтенең берсе. Күршең начар булса бик авыр. Чөнки син эшкә киткәндә аның белән очрашырга мөмкинсең. Кайтканда аның белән очрашырга мөмкинсең шулай бит. Әгәр дә күршең гел ачуны китереп тора торган кеше икән, ай-ай аның белән яшәүләр бик авыр. Ә күршең яхшы икән, аның белән яшәүләр дә бик яхшы. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән, Җибраил алейхиссалам ди. Җибраил алейхиссалам. Миңа күршеңә карата яхшы бул дип шуның кадәр теге насихатлар, вагызлар әйтеп торды ди. Хәтта инде мин күршедә мирас малына лаеклы булыр дип уйлый башладым ди. Менә күз алдыгызга китерегез, әгәр дә наследствоны күршеләргә дә калдырасы булса. Әле монда туганнарга калдырганда күпме тавыш, гаугалар чыгып бетә шулай бит. Ләкин бу әлбәттә мирас малын күршеләргә калдырасы түгел, әмма ләкин бу күршенең хакы шуның кадәр зур, бийек, олу икәнлеген күрсәтә җәмәгать. Һәм менә күршегә карата яхшы мөнәсәбәттә булу нәрсә дигән сүз инде. Әлбәттә иң беренчедән аңа зыян салмау. Сәламләшү, елмаю, кирәк чакта ярдәм итү, кунакка чакыра икән, кунакка керү. Хәтта әгәр дә сиңа начарлык кыла икән, аңа начарлыкка каршы яхшылык күрсәтү. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям инде ишетеп беләсездер, аның бер кеше шундый начар мөнәсәбәттә бар. Хәтта теге үләкселәрне дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның капка алдына чыгарып ташлый торган булган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шуларны җыештырып алып куя торган булган. Бу нинди күршелек соң инде дип. Һәм теге күршесе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга чыгып карый бер вакыт, теге үләксә нәрсә ташламаган, капка алды чиста. Нәрсә булды микән дип күршесенә кереп караса, тегесе ширләп ята. Шуннан соң аңлый, кара, мин моңа күпме начарлык кылам, әле ул минем хәлемне белә дип шакката тегесе. Шуңа күрә җәмәгать, күршең холыксыз ни булса да, әгәр дә аңа яхшылык белән кайтарсаң, иншаллах, бәлки үзгәрер яхшы якка. Теге берәү күршесенә озарлана икән, син нигә минем бакчама бу ташны тотып аттың дип. Күршесе әйтә, каян беләсең мин тотып атканны? Бәлки мин атмаганмындыр, шунда яткандыр ди. Ничек инде син булмасын, кичә мин үзем ул ташны синең бакчаңа аткан идем. Менә шушындый күршелек була икән җәмәгать, яракка китеп булмый инде. Күршеңнең яхшы булуын телисең икән, үзең аңа карата яхшы бул. Менә шул Курбан, Ураза гаетләре була бит. Шунда күчтәнешләр китерә торган булса, узып барганда сәламнар бирә торган булса, ярдәм кирәк булганда ярдәм итә торган булса. Чөнки син аның белән ничә еллар буена бергә яшәргә мәҗбүрсең. Теләсәң дә, теләмәсәң дә, син көн сайын чыгасың, көн сайын кайтасың, бакчада эшләгәндә күрешәсең. Һәм шуңа күрә инде күршенең хакы да бик зур, мөэминнәрдән булырсың дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шулай ук үзеңә ярата торган әйберне башкаларга да ярат. Ягъни үзеңдә бер нәрсәнең булуын телисең икән, син аны башкалар өчен дә телә ди. Башкалар өчен дә телә дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә башка бер хадистә шулай ук ла юъмину ахадукум хатта юхибба ли ахиһи ма юхиббу ли нафсиһи дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Кешенең иманы камил булмас, тулы булмас, ягъни хәтта үзенә ярата торган нәрсәне башкаларга яратканчыга тикле. Менә син яратасың икән үзеңнең яхшы яшәүеңне, яхшы машинада йөрүеңне, яхшы йортта яшәүеңне, үзеңә телисең икән яхшы мебель дип әйтик, яхшы җиһаз, яхшы нәрсә, син андый нәрсәләрнең кардәшеңдә булуын да телә. Үзеңдә генә түгел, кардәшеңдә булуын да телә. Кардәшең дә булсын, бай булсын, кардәшең дә сәламәт булсын, кардәшеңнең дә гаиләсендә бәхет булсын, кардәшеңнең дә балалары, оныклары
бақытлы болсын, аларның да семьялары яхшы яшасын. Yani her bir kişi özünün kardeşi turunda, özünün kürsüsü turunda, özünün tuğanı turunda buna alarnıkı da yaxşı bulsun idi degan tilak bilan yaşayken cemaat şınlap turib ixlasdan. Bu bit kishilarning o'zaro munosabatini da yaxshirdi. Yurakda kunlashuv degan narsaga o'rinda qolmaydi. Qizg'anishga qarshi ko'p uchratda biz o'zimizga yaxshi bo'lishni tilaymiz. Endi kurşuniki yaysanda boshqalarniki bo'lmasa suyunamizda. Mana bu bik noshar sifat jamoat. Chunki bu mana kishilar orasida noshar munosabatga keltira turgan, dushmanlashuvga keltira turgan, o'pkalashuvga keltira turgan, kunchilikka keltira turgan narsalarda. O'zingga tilaysan yaxshi bo'lni, alhamdulillah, ay boshqalarga da shunday yaxshi bo'lishni tilayman. Mana bu shiratda sahabalarning, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning sahabalarning misollari ayirmachiq oshiq bo'lib turadi. Ya'ni ular biror yaxshi narsani o'zlariga tilasalar, qardoshlarına da shunday narsalarni tilaydigan bo'lganlar. Mana Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madina shahrina ko'chib kelgandan so'ng sahabalar bilan birga ko'shalar, boshqa sahabalar ko'shalar. Ham endi bular mana Madina shahrida yashovchilar. Ansarlar deb ularni yurdilar. Bular muhajirlar. Muhajirlar hijrat qiluvchilar. Hijrat qilgan vaqtda ularning bir narsalarda bo'lmaydi Madinada. Chunki ular butun boyliqlarini, yurtlarini, kasblarini butunisini qo'yda qoldirganlar. Shunda Makkada qoldirgan majbur bo'lganlar. Mushriklar quvib chiqargan. Madina shahrina kelganlar ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni qardoshlashtira. Ham endi qardoshlashtira degan so'z mana sening qardoshing shu muhajir bo'lar. Sen anga yordam et. Agar da o'zinda bo'lgan qardoshingda da tilamaydigan bo'lsa, olanga shin ko'ngildan ixlosdan yordam ko'rsatmagan bo'lar edi. Ammo lekin u sahaba mana birisini ikkisining misolini keltiram. Shu qardoshlashtırgach endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana bu kishi Abdurrahman ibn G'avf ismli sahaba, u sening qardoshing anga buldira olgancha yordam etdi. Ham tegisi narsa muakilada ey Abdurrahman dedi. Mana Madinada yashovchilar orasidan eng boy kishi men dedi. Mendan da boyroq kishi yo'q dedi. Mana boylig'imning yartisi senga, yartisi o'zimga dedi. Mana mening ikki xotinim bor. Ikkisini da qora. Qaysini g'irag'ishi ayramda senga beram dedi. Bunisi senga qolar, o'shamaгаnim menga qolar dedi. Ham tegi Abdurrahman ibn G'avfdan narsa, "Oh, yaxshi bo'ldi hali bu" deb aytmay. Menga kerakmi sening boylig'ing da, sening xotining da kerakmi? Lekin ko'rsat menga bozorni dedi. Bunda yaxshi bozor qo'ya bor dedi. Ham tegi aytayin degisi, mana yaxshi bozor shunda yaxshi bozor. Ikkinchi kunga Abdurrahman ibn G'avf narsa ishli, irimshik ola, shunda moy ola, bozorga boradi, shuni sota bik usta savdogar bo'ladi. Ham bik qisqagina vaqt ichida boyib ketadi. Hatto Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ani bir vaqt ko'radi, degandan tamni xush is kelib turadi. Ey Abdurrahman, sen uylendingmi dedi. Ayye deb aytadi. Uylandim dedi. Alaysam bir soriq cholib bo'lsa-da, to'y o'tkar deb aytadi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana bit hatto tigi Mansada tegisine kızıkmay, mansada tegisinin niyine kızıkmay şulay bir. Lakin Allah Teala boylig'ini da bere, halal jifit da bere. Yani çünkü onlar şınlap turib, o'zine bo'lgan aybirini qardoshlarına da tilaganlar. Ham qardoshlarning hoqlarına da kiruvdan qo'rqqanlar, ham shuning barabarine Allah subhanahu wa taala ularga barakat bergan. Turmushlaryna da, oilalarına da, boyliqlarına da, oralarında muhabbat solgan jamoat. Hem de her birimiz de mana shunday tilakda bo'lamiz ekan qardoshlar, bizga qarata yaxshi munosabatda. Bu endi big zo'r ayb bo'lacak. Hem endi so'nggisi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p kulma degan. Ko'p kulma, chunki ko'p kulu ul yurakni o'tiradi degan. Hem endi ko'p kulma degan so'z jamoat bu anlatmay biz musulmon kishilari mana shunday yuzlarimizni shirib, yilmay mushim yürü deganni anlatmayman. Belki kirisincha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ul gil yilmayib
йөри торган кеше булган. Елмайып йөри торган кеше булган. Һәм бер сахаба әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мин ислам кабул иткәч, һәр вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның елмайганын күрдем ди. Һәм мин аны күргән саен ул елмайып миңа беренче булып сәлам бирә иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кана бассаман дахакан дигән бер хадистә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гел елмайып йөри торган булган. Алай гына түгел, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дигән? Кардәшеңә елмаю ул садака дигән. Кардәшеңә елмаю ул садака. Ягъни безнең йөзләребез елмаюлы булырга тиеш. Кардәшләребезгә карата. Безнең җирлектә ул теге бик киң таралмаган әйбер, кызганычка кушу. Теге ул мусламаннарга түгел, бөтенләй Россия халкында дип әйтик, елмайып йөрү ул теге киресенчә әле сиңа сәеррәк караган мөмкинләр. Шулай бит. Менә гарәп илләрендә ул әйбер бик яхшы сакланган, анда бөтен кеше елмайып йөри. Гарәп илләрендә түгел, кайсы бер башка теге мусламан булмаган илләрдә, ләкин инде бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның теге әдәбеннән булгач елмайып йөрүгә кирәк дигән. Мин дә гарәп илләрен мисал итеп китерәм. Ягъни кибеткә керәсеңме елмаяларында, автобуска керәсеңме елмаялармы? Елмаялар. Кая гына кирсәң дә елмайып йөриләр. Менә кемнәрнең хаҗ, умра кылганнарыбыз булса, шулай бит гарәп илләренә барган булса, бер-берсенә гел елмайып йөриләр. Сөйлиләр элегрәк әле 90-нчы еллар заманында монда инде бер гарәп Россия кунакка килгәндә, карап бара икән, инде теге нагруженный, перегруженный теге елмаймыйлар ди. Сездә нәрсә сугыш барамы әллә дип. Нигә берсенә елмаймый ди. Ләкин инде теге аңлашыла, менә бездә инде ул андый гадәт юк, теге гел бөтен җирдә елмайып йөрү. Ләкин һич югы кардәшләребезгә елмайып. Кардәшләребезгә елмайып, елмайып күрешик, елмайып сәламнар бирик, елмайып саубуллашыйк. Елмаю ул садака. Кем белән, бәлки менә шушы елмаюың кыямәт көндә сине җәһәннәмнән коткара торган бер сәбәп булыр. Бәлки шушы елмаюың аркасында син җәннәткә керерсең иншаллаһу тәала. Бәлки менә шушы елмаюың сәбәпле кардәшеңнең күңелендә булган теге авыр хисләрне теге оныттырга бер сәбәп булырсың. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бит иң сөекле гамәлләрдән ул кардәшеңнең йөрәгенә, күңеленә шатлык кертү дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бәлки елмайып син аңа шатлык кертерсең. Шуңа мөэмин мусульман ул ачык йөзле булырга тиеш. Елмайырга тиеш. Бигрәк тә инде халал җифетенә, бигрәк тә балаларына, әти-әниләренә, туганнарына, кардәшләренә, менә шулай матур итеп елмайып сәламлашабыз икән, саубуллашабыз икән, елмайып сөйләшәбез икән, ихластан булган елмаю белән ул инде мөэмин мусульманлыкның кардәшлеген арттыра. Әмма ләкин бунда йөрәкне үтерә дигән, күп көлмә, чөнки күп көлү ул йөрәкне үтерә дигән сүз, ул инде менә кахкахалап көлү. Гел көлеп, теге гел бөтен әйберне уенга борып, серьезный әйберләрне дә уенга борып, гел көлеп нитеп йөри икән, кешенең йөрәге катылана башлый. Йөрәкне үтерә. Шуңа кеше гел көлеп йөргәнгә тиеш түгел. Кеше еларга да тиеш. Ахират турында уйланып, Аллаһ субхану ва тәала турында уйланып, бигрәк тә ялгызы булган вакытта 7 төрле төркем кеше кыямәт көндә күләгә астында калачак дип Пәйгамбәр саллаллаһу. Бик кызу булган вакытта күләгәдә. Һәм шуларның берсе кем? Ул Аллаһ субхану ва тәгаланы ялгызы гына зикр иткән вакытта күзләреннән яшьләр тама торган кеше дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Чөнки чынлыкта елаган вакытта кеше бушана. Елау ул Аллаһ тәгаланың бер рәхмәте ди. Әлбәттә кеше менә алтын урталыкта булырга тиеш. Гел ярап кына бүселеп тә йөрергә тиеш түгел елап кына. Гел шаркылдап көлеп тә торырга тиеш түгел. Ягъни ул елмайсын, көлү әдәпләрен сакласын. Сирәк-мирәк булса да еласын дип әйтик. Сахабалар күбрәк елый торган булганнар. Изләр кала торган булганнар. Теге елаудан, безнең елмаюдан, көлүдән изләр калырга мөмкин. Инде сахабаларның елаудан изләре кала торган булган. Һәм менә шул рәвешчә алар сахабалар Аллаһ субханаһу ва тәгаләгә якыная торган булган. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям елмаю көлү мәсьәләсендә нидә теге шаяртырга да яраткан бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм инде сахабалар да әйткәч, "Я Расулуллаһ, син безнең белән гел шаяртасың" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйе ди, ләкин мин
шояткан вакытта да бар тик дөресен генә сөйлим ди. Ялганлап шоятмыйм дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа инде бер-беребезгә карата рәхмәтле булыйк, бер-беребезгә карата елмая белик. Инде безнең иншаллаһу тәгалә менә хәзер озакламый Рамазан айларында килеп җитә шулай бит. Рамазан ае ул безнең өчен, мөэмин мусламаннар өчен бик изге, хөрмәтле булган ай. Һәм инде Рамазан аена без алдан ук хәзерләнергә, алдан ук хәстәрләнергә тиешбез. Хәзерләнәбез ничек, әзерләнәбез ничек? Кемнең ураза тотырга мөмкинчелеге җае бар икән, уразлар тотып, Коръәни Кәримне күбрәк укып, мөнәсәбәтләребезне яхшыртып, садакалар биреп, менә шушы ураза турында белем алып, белем истәп, нәрсәләр эшләргә ярый, нәрсәләр эшләргә ярамый, шушы нәрсәләрне өйрәнеп, һәм шул рәвешчә без Рамазан аена әзерләнәбез икән, димәк без Рамазан аена әзерлекле килеп керәчәкбез. Инде Раббыбыз Аллаһ субхanahu ва тәала барчаларыбызга да тәүфик хидаят бирсен, исәнлек, саулык бирсен, сәламәтлек бирсен, мәшәкатьләре булган кешеләрдән шушы мәшәкатьләрен Аллаһ субхanahu ва тәала алсын, һәм инде шул килеш, әзерләнгән килеш Рамазан айларына да ирешеп, аны тиешенчә тулы рәвештә, камил рәвештә үткәрергә, менә узган еллардагыга караганда яхшырак итеп үткәрергә Аллаһ Тәала җиңеллек бирсен. Тагын бер кат Аллаһ субхanahu ва тәала кабул итсен, шунда килүләрегезне файдалы гыйлемнәрдән, файдалы сүзләрдән Аллаһ субхanahu ва тәала насыйп итсен, инде кылган изгелекләребезне кабул итеп, хаталарыбызны, гөнаһларыбызны, ялгышларыбызны кичереп, Аллаһ Тәаланың рәхмәтләренә, җәннәтләренә барчаларыбызга да ирешергә насыйп кылсын. Амин. Ярый, минем әйтәсе сүзләрем шуның белән тамам. Иншаллаһ Тәгалә, әгәр дә инде сорауларыгыз, ниләрегез булса, рәхим итерсез. Сорауларыгыз булмаса, плов бар дигәннәр шулай бит. Намазга хәтлеме, намазга вакытыбыз бар бу. Аллаһ Тәгалә рәхмәт итсен.